Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». У сьогоднішній програмі покажемо, як пройшло вшанування жертв Голодомору у Торонто. Та завітаємо на бізнес-конференцію, яка пройшла в Торонто. 26 листопада в Торонто біля пам'ятника Голодомору відслужилася поминальна панахида за жертв Голодомору 1932-1933 років. Вашій увазі наступний репортаж. 89-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. І сьогодні тут у Торонто біля пам'ятнику Голодомору відбулася поминальна панахида. Отож, залишайтеся з нами. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, саме душі робі. Єси воскресіння життя і спокій душ спочили грабів Твоїх, голодом замучених батьків, матерів, дітей, братів і сестер наших, яким ми днесь поминання творимо, імена яких Ти сам знаєш, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаєм з безпочатковим Твоїм Отцем, і пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віки. At this time, we call upon the following guests to lay their wreaths and pay their respects to the victims of the Holodomor. Representing the government and people of Ukraine, Oleksandr Shevchenko, Consul General of Ukraine in Toronto. Representing the City of Toronto, His Worship, John Tory. Representing the Government of Canada, Members of Parliament, Yvonne Baker, Etobicoke Centre, and James Maloney, Etobicoke Lakeshore. Leader of the official opposition and leader of the Conservative Party of Canada, the Honourable Pierre Poilievre. Representing the Government of Ontario, the Honourable Monty McNaughton, Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development,
and the Honorable Kinga Surma, Minister of Infrastructure. Representing the New Democratic Party of Ontario, Chris Glover, Member of Provincial Parliament for Spadina, Fort York. President of the Ukrainian Canadian Congress, Alexandra Kichi. President of the Ukrainian World Congress, Paul Grod. Representing the Holodomor survivors, Mr. Mykola Latishko. President of the Ukrainian Canadian Congress, Toronto Branch, Petro Shturin. Former UCC Toronto President and Chairperson of the Holodomor Memorial Committee, Oksana Reva. It's fair to say that when you see all orders of government represented as they are here today, and all political parties, that we are united in our solidarity, both in commemorating the Holodomor, but also in commemorating the atrocities that are going on today. This year, as we commemorate the Holodomor genocide of the 1930s and its ongoing generational impact, and I think it's important for us always to remember with a lot of these kinds of things that we commemorate, that there are generational impacts. There is intergenerational trauma that affects people, and of course it's been brought very much up to date by the events that are presently happening today, which is why we need to be reminded of these things. Ukraine continues to face today a brutal war initiated by Russia earlier this year. So we do today commemorate and mourn the lives lost during the Holodomor, but we also continue to mourn the loss of lives of those who've been killed in the course of the Russian invasion. I hope that some of the witnesses we're going to hear from today, and I'm glad that they're still here with us, because this is the best way in which we can be reminded of what happened. I cannot fathom being a witness or being there at the time something like this happened, but I do commend our friends who are here once again to speak to us this year for their courage and for their persistence in being here. And I thank all of you for being here at this monument, put here purposefully in a location in our city that says that we, not just the Ukrainian community, all of us in this city, all of us in Toronto, will not forget, and that we will, not forgetting, make sure that we maintain the kind of vigilance in the light of what is going on, and stand shoulder to shoulder with Ukraine and with all of you in this community. So I thank you very much for inviting me to be here again today, and I will continue to stand with you, both to mark the Holodomor here year after year, and to continue to stand strongly against what is happening in Ukraine today. Thank you. Slava Ukraini! In the decision of the parliaments of Estonia and Latvia, Poland and Czech, in the resolutions of the NATO and the Council of Europe parliamentary assemblies, the European Parliament, Russia and its regime are recognized as a terrorist state or a state sponsoring terrorism.
That is why today all our eyes are turned to the Hill in Ottawa, to the Queen's Park, to the MPs and MPPs who are present here today, to the other provincial assemblies of Canada. Be brave as Ukrainians are. Dare as Poles, Estonians, Latvians and Czechs dare to call Russia by the name it deserves. We should stay united and strong to prevent any attempt to reincarnate the imperial totalitarian state where the lives of millions could be easily sacrificed in the interests of the few. Вічна пам'ять безвинним жертвам. Glory to Canada. Слава Україні. I've shared with some of you in the past that my grandmother, my Baba Olena, was a survivor of the Holodomor, and she rarely spoke of the Holodomor. But she did once tell me that she hoped that the victims of the Holodomor would not only be remembered, but that they would be honored. Honoring them, she said, meant not just remembering them or commemorating them, but taking the steps to ensure that a crime like this never happens again. After World War II, we said never again. Every year in the House of Commons, in this city, across the country, we commemorate genocides and atrocities from around the world, and we say never again. Right now, in Russian-occupied Ukraine, it is happening again. Russia is attacking civilian critical infrastructure. They are murdering, torturing, and raping women and even children. Russia is committing genocide in Ukraine. Let us learn the lessons of the Holodomor, and let us honor the victims of the Holodomor. The Soviet Union, an evil empire, deliberately targeted the Ukrainian people with the hope of smothering hopes of independence by depriving the population of food, ironically, in the very breadbasket of Europe. These deliberate policies led to millions of people losing their lives in the most painful possible way, through starvation. That we must stand with the Ukrainian people now as they are under attack again from an unjustifiable, aggressive invasion by the Russian dictatorship. Truth and righteousness prevail, and so it will be again with this conflict. And I wish you all strength as you continue to support family and loved ones in Ukraine, as all of Canadians stand in solidarity with them and you. Thank you very much. Slava Ukraini. Для Форум ТВ з Торонто Костянтин Сніцер та Лариса Баюс. – 23 листопада в Торонто пройшла бізнес-конференція за участю інвесторів та представників бізнес-спільноти України та Канади. Детальніше про це у наступному сюжеті. Ця частина програми Форум ТВ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Відбудувати Україну – завдання номер один для усіх демократичних держав світу. І сьогодні Канадсько-Український економічний форум розпочав свою роботу в Торонто. Форум ТВ інформує вас про все найважливіше першими. 23 листопада в Торонто відбулась бізнес-конференція «Rebuild Ukraine», амбітна мета якої – обговорити та накреслити план по відбудові та відновленню України. Захід організувала Канадсько-Українська торгово-промислова палата в партнерстві з Посольством України в Канаді, Міністерством економічного розвитку України, Канадською бізнес-асоціацією, Міністерством трансформації та розвитку України та Посольством Канади в Україні. Ми давно вже про це розмовляли, думали, як це зробити. Думали, чи може це зробити все онлайн, не в живому, але ви знаєте, в кінці кінців ми побачили, що вже по Європі в деяких державах відбувалися конференції про відбудову України, і ми
В Канаді ще такого не бачили і відразу тоді сказали, все, час це робити. І досить швидко, так за місяць-півтора ми це почали дуже швидко організувати. Але тому, що ми хочемо, щоб канадські бізнесмени трошки більше знали про це, тому що, знаєте, ми це слідкуємо, ми це кожного дня читаємо, але загально канадський бізнесмен, він може час від часу щось зловить, але не так все він про це знає і розуміє. Ми хотіли мати, власне, тих бізнесменів тут, урядовців з України і з Канади, щоб все ж таки порозмовляти, розказати, щоб вони зрозуміли, яка ситуація і які є можливості в Україні. Можливості є величезні. Це не тільки йде про саму інвестицію, але також йде будуть, очевидно, великі контракти, які будуть фінансовані Світовим банком, IMF і другими інституціями, де канадські бізнеси також можуть брати участь в тих контрактах. Так що ми для того і хотіли це зробити і, очевидно, при тому допомогти Україні. У події взяли участь майже 300 учасників з обох країн – України та Канади, аби налагодити бізнес-зв'язки, створити спільні проєкти та обмінятись досвідом успішних інвестиційних програм. Політики та міністри, представники бізнесу та інвестори – зусилля всіх того дня були об'єднані, аби допомогти Україні у складний час у відбудові та відновленні. Важливо бути присутніми, важливо також підтримати такі події. Як ви знаєте, кредитна спілка «Будучність» виступила одним із спонсором, і це дуже важливо, тому що не треба чекати, коли вже наступить ця перемога. Треба працювати на перспективу гір. Ми бачимо, ініціативи в Києві вже розпочалися по відбудові України. Це дуже буде масивний проект. Зараз запущені ініціативи, коли відбудова повинна бути не тільки повертатися до тих колишніх радянських стандартів, а по суті починати з нуля, з новітніми технологіями, з новітніми архітектурою, і це все забере дуже багато часу. Ми бачимо, як миттєво розвиваються події в Україні, як швидко просувається цей контрнаступ, незважаючи на всі труднощі, на ці жертви, але однозначно, що перемога буде за Україною, і, напевно, в наступному році, дасть Бог, це все закінчиться, і треба бути готові. Ми бачимо сьогодні, скільки багато канадських і не тільки канадських компаній присутні тут на конференції Торонто, вже говорять про відбудову, про новітні технології, про інвестиції. Це просто феноменально, що в час, коли в Україні, по всій Україні падають бомби і йде повномасштабна війна, інвестори вже вкачують гроші в Україну і працюють на виправдання. Так що я дуже задоволений, що така конференція в Торонто відбувається. Дякуємо торговій палаті, що вони це організували. Ми, як кредитна спілка «Будучність», гордимося тим, що ми могли підтримати і буде підтримувати. І я закликаю всіх в нашій громаді, хто зацікавлений у перспективі відбудови України, підтримки України в цьому плані, брати активну участь і не чекати рік, два, три, а працювати вже тепер, тому що робота вже розпочалася і продовжується. Протягом події у представників канадського бізнесу була можливість детальніше дізнатися про інвестиційні можливості в Україні в сферах аграрної промисловості, інфраструктури та енергетичному секторі. The task of Ukraine today is to revive the spirit of entrepreneurship in Ukrainian people. And I am talking specifically about small and medium enterprises who resiliently create an ecosystem of jobs around them, who pay taxes, and who produce innovative goods and services. Small and medium businesses are massive, resilient, and sustainable driver of our post-war reconstruction. That's why we should treat them as the unique players of the Ukrainian economy. And this year, no matter the war, the government of Ukraine, following the initiative of the Prime Minister, launched Є Робота Grant Program. It provides grants for entrepreneurs to start or expand their businesses. Дуже важливо організовувати такі події і говорити, обмінюватися ідеями, обмінюватися прагненнями щодо повоєнної відбудови України вже зараз. Хоча інколи здається, що перемога ще далеко. Перемога вже близько, перемога вже на шляху. І нам потрібно об'єднувати зусилля, об'єднувати ідеї для того, щоб інвестувати в Україну, щоб розвивати нашу державу. І що я хочу вам сказати, що багато є стереотипів з приводу того, що відбувається в Україні зараз. Зараз в Україні є максимально багато підприємців,
підприємців, які продовжують працювати, які релокувалися з східних частин України на західні для того, щоб врятувати свої бізнеси. Вони сплачують податки, вони створюють робочі місця. Тому, незважаючи на такі складні воєнні умови, Україна готова до інвестицій, Україна готова до допомоги і до співпраці. Тому ми щиро раді розповісти про всі речі, якими ми займаємося зараз в Україні, які можуть привабити канадських інвесторів, взагалі світову спільноту для того, щоб приходити до нас. Every day, Ukraine suffers extensive losses from Russian attacks on our cities and population, which is leading to a high human toll, physical damage, including our critical infrastructure. Even now, during last 2 hours, Russian terrorists shell Ukraine, and we are grateful to European Parliament for recognizing Russia as a country sponsoring of terrorism. So they immediately proved this, even right now. Our energy infrastructure has been a target for airstrikes as a result of the Russian terrorist attacks during October and November. Today we are going through a large-scale energy crisis with blackouts and interruptions in heat and water supply. To restore the operation of our energy system and survive winter, we need significant financial resources and, most importantly, a specific equipment that is scarce worldwide. Therefore, we count on the support of Canadian businesses in this matter to help meet critical supply needs in this extremely challenging situation. Чекати кращої нагоди немає часу. Інвестори вкладатимуть гроші в Україну вже зараз. І це буде найкращим підтвердженням великої перемоги у війні з Росією. В Україну вірять, Україну підтримують. Незламність та відвага українців зараз є прикладом для всього світу. So when people ask, is it too soon to talk about rebuilding? And I know some people have asked that question. Is it appropriate that we're all here talking about how to rebuild Ukraine? I would say to you two things. One is, that started months ago. And two is, if we don't talk about it, the other guy wins. The other guy wins. And we can't let that happen. And you know what? We here in Canada, certainly in the Canadian business and the Canadian government, I can say, are not going to let that happen. Це дуже важливо, що ми всі зібралися як організації, фундації і справді зрозуміли, як ми можемо разом співпрацювати, щоб збудувати Україну і допомагати Україні в цей час. Тут є дуже багато людей і дуже багато ресурсів. Я думаю, нам треба збити ці всі бар'єри і разом мати спільні проекти, щоб допомагати Україні. We are also well known in Ukraine in the services sector. And here we have a free trade agreement that's being modernized to make sure that it includes trade in services. And so Canadian companies have major leg up when it comes to doing business in Ukraine. Я думаю, треба безпосередньо передавати ту інформацію, яка зацікавить інвесторів і людей в бізнесі, щоб думати про бізнес і про можливості в Україні. Це перше. Друге, треба так наживо, наочно збудувати стосунки, бо ми знаємо, що всі добрі такі бізнес-стосунки починаються з довір'ям і з розумінням, і тому цей захід сьогодні тут дуже важливий. Серед запрошених гостей віце-прем'єрка Канади, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка запевнила всіх присутніх, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну і надалі, підтвердженням чого стала нещодавно виділена канадським урядом додаткова військова допомога у розмірі $500 мільйонів в рамках великого пакету фінансової підтримки в $1 мільярд. I know that every single one of us here has been inspired by their bravery. They're fighting for their freedom and their sovereignty. They are also fighting our fight, the fight for democracy. Putin is trying to conquer Ukraine. He wants to show that Russian tyranny can defeat Ukrainian democracy. He is also trying to show that tyranny writ large can defeat democracy itself.
We cannot allow that to happen. Our security is in jeopardy as well. Which is why, so far this year, Canada has committed more than $5 billion in financial, military and humanitarian aid to Ukraine. Канада $5 мільярдів вже передала фінансової допомоги Україні. Канада дала останнім вже була обіцяла і дала $625 мільйонів зброї. І минулого тижня оголосили додаткові $500 мільйонів, так що понад $1 мільярд збройної допомоги. Санкції, очевидно, ми ввели на Росію. І гуманітарна допомога вже понад $350 мільйонів. І, очевидно, ми працюємо з нашими колегами в Америці, в Європі, щоб ми єдналися, щоб вони якнайбільше допомагали Україні і натискали на Росію. Так що це є, скажімо, це не все те, що Канада робить, але це є, скажімо, такі головні компоненти. І як ми бачимо, ця допомога впливає. Ми бачимо, як в Херсоні, як на Сході, всюди по Україні, як та збройна допомога та фінансова допомога важлива. Але ми також знаємо, що українці страждають, Росія бомбить електронні станції, і так що Україна буде потребувати більшу допомогу. І я буду далі працювати, далі тиснути, щоб Канада тим якнайбільше робила, щоб допомогти Україні, доки вона не виграє війну. І і виграти війну – це означає не тільки, щоб був мир, а це означає, що Україна мусить і Крим, і Донбас, і вся територія України мусить бути з'єднана назад під контролем урядом України. Учасникам заходу також були представлені інструменти та сервіси Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Канадської корпорації з розвитку експорту для втілення майбутніх проєктів співпраці. The capital needs for rebuilding is huge. Only according to the World Bank estimates, which they done back in July, it's $374 billion. But since the recent attacks on the infrastructure, these figures will be much bigger. And of course, none of this rebuilding could be done without the involvement of the private sector. Private sector will be the biggest driver for the rebuilding of Ukraine. With the partnership of the governments, with the instruments, as Prime Minister mentioned, about the insurance, about the credit support, and we do count on ADC and helping Canadian business to enter Ukraine for the rebuilding. Роботи ще залишилось дуже багато, але об'єднавши свої спільні зусилля, країни-партнери допоможуть зробити це Україні якомога швидше. Роксолана Бояк, Костянтин Сніцар, Форум ТВ, Торонто. Незабаром свято Святого Миколая. Вашій увазі репортаж про підготовку до цього свята. Дорогі батьки, дідусі, бабусі та, звісно, найдорожчі наші діточки, щиро запрошуємо вас на свято Миколая, яке відбудеться 18 грудня за адресою 145 Еванс Авеню у приміщенні OMNI. Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» у співпраці з шкільною радою, Конгресу українців Канади відділ Торонто, з театрально-музичною студією імені Олійника та з Next Generation підготували для вас незабутнє свято. Ви отримаєте багато несподіванок. Декоруєте ялиночку, зустрінете Святого Миколая, а також побачите чудову виставу. І, звісно, отримаєте подарунки. Квитки можна купити на веб-сайті організації «Четверта хвиля», яку ви зараз бачите на екрані. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами, найдорожчі наші. Friends of Ukraine Defense Forces Fund.
Your support will help Ukraine's heroes to defend their country. Ukrainians are fighting and dying for their and our freedom, stability and security of the free world, and our Canadian values. Please help them by donating. Українська спілка образотворчих митців Канади УСОМ та Канадсько-українська мистецька фундація КУМФ ласкаво запрошують на відкриття виставки митців УСОМ «Дух свободи». Офіційне відкриття та зустріч з митцями в неділю 27 листопада 2022 року о 2 годині пополудні в галереї КУМФ. Виставка триватиме в приміщенні галереї КУМФ від 27 листопада 2022 року до 22 січня 2023 року. Ансамблі спілки української молоді «Осередок Торонто», Українська суботня школа імені Юрія Липи, дитячий хор «Жавір» запрошують на музичну виставу «Зимова казка» на основі казки Наталки Попович «Ема» та «Святий Миколай». Квитки для дорослих $30. Діти безкоштовно. Придбати можна на сторінці у Фейсбуці або в кредитовій спілці «Будучність». В програмі вистава «Ручні роботи, розваги, смачна перекуска, кава та солодке, зустріч та фото з гостем свята Лисом Микитою». Неділя 11 грудня 2022 року від 2 до 5 години пополудні. Old Mill Brule Room, 21 Old Mill Road, Торонто. Програма «Форум ТВ» підійшла до завершення. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!